مکہ پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کپڑے کی دکان ہوا کرتی تھی۔ آپ کی عمر 18 برس تھی۔ کپڑے کی دکان تھی آپ کی۔ ایک روایت میں آیا کہ 22 برس تھی، ایک روایت میں آیا کہ 18 برس تھی۔ بہرحال جو بھی، لوگ قافلے گزرتے ادھر سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کپڑا لے کر آگے گزر جاتے۔ اسی طرح ایک قافلہ کہیں اور سے آ رہا تھا اور اس نے گزرنا ادھر مکہ سے تھا، کسی ملک سے آ رہا تھا، مکہ سے گزر کر اپنے کسی ملک میں جانا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں سے اگر کپڑا خریدیں تو اونٹوں کے اوپر بوجھ رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ مکہ ہمارے قریب پڑتا ہے، تو جو کپڑا ہم نے یہاں سے خریدنا ہے، مکہ نزدیک ہے ہم سے، تو ہم وہاں سے خرید لیں گے۔ وہ یہ سوچ کے انہوں نے وہاں سے کپڑا نہیں لیا کہ مکہ سے کپڑا خریدیں گے، اور وہ قافلہ آ کر مکہ کے پاس راستے پہ رک گیا، اور 2-4 آدمی 5 آدمی جنہوں نے کپڑا خریدنا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکان پر آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کپڑا کا ریٹ پوچھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کپڑا دکھاتے ہیں تو کھول کھول کے کپڑا دکھایا۔ انہوں نے، وہ جلدی میں تھے، انہوں نے ریٹ طے کیا، کپڑا کٹوایا اور اپنے حساب سے جلدی میں پیسے دے دیے، اور پیسے دے کے جلدی سے اپنا کپڑا سمیٹ کر اور چل پڑے۔ جب وہ کچھ دور نکل گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیسے اٹھائے۔ جب انہیں گنا تو وہ پیسے زیادہ تھے اور اچھے خاصے زیادہ تھے۔ وہ غلطی سے زیادہ دے گئے، جلدی میں تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مالک ارب و عجم، اپنی دکان سے ننگے پاؤں اتر کر ان کے پیچھے دوڑ پڑے، اور ابھی وہ مکہ شہر کی حدود میں ہی تھے کہ انہیں آواز دے کے روکا اور فرمایا کہ بھائی تمہاری یہ کچھ رقم میری طرف زیادہ آ گئی ہے۔ بڑے حیران ہوئے لے لو کہ اس دور میں جب راہزن قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، بھائی بھائی کا مال کھا کے خوش ہوتا ہے، اس دور میں یہ نوجوان، اور جوانی تو دیوانی ہوتی ہے دولت کے پیچھے، یہ نوجوان ہمیں پیسے لوٹانے کے لیے آیا ہے، جبکہ غلطی بھی ہماری ہے۔ 100 دلیلیں ہو سکتی تھیں ان زائد پیسوں کو اپنے پاس رکھنے کی، 100 دلیلیں ہو سکتی تھیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دلیل کو بھی کارگر نہیں ہونے دیا، ورنہ کہا جا سکتا تھا کہ میرا تو قصور نہیں ہے، وہ آئیں گے تو ان کی یہ رقم اٹھا کر دے دوں گا، میں ان کے پیچھے کیوں جاؤں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دلیل کو بھی کارگر نہیں ہونے دیا، اور ننگے پاؤں ان کے پیچھے دوڑ پڑے، اور جا کر ان کو ان کی رقم ان کو تھما دی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، متاثر ہوئے، اور متاثر ہو کر پوچھا کہ بیٹے کیا نام ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ اب یہ نام کسی کا نہیں ہوتا تھا، تو نیا نام سنا نا تو چونک اٹھے اور کہنے لگے کہ بڑا اچھا نام ہے، بڑا خوبصورت نام ہے، یہ نام کبھی نہیں سننے میں آیا، محمد بہت اچھا نام ہے۔ کس کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور عبد المطلب جو قریش مکہ کا سردار ہے اس کا پوتا ہوں میں۔ فرمایا اچھا، انہیں سب دنیا جانتی تھی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ساری دنیا جانتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، قریش مکہ کے جو سردار تھے عبد المطلب، آپ اس کے پوتے ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں اس کا پوتا ہوں۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی مہربانی، آپ نے ہماری رقم جو زائد آپ کی طرف آ گئی تھی وہ آپ نے ہمیں واپس لوٹا دی، آپ کی بہت شفقت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس اپنی دکان کی طرف، اور وہ 4-5 آدمی اپنے قافلے کی طرف۔ قافلے میں پہنچ گئے
काफले वालों को जाकर सुनाया कि हमारे साथ आज ये माजरा हुआ। वो लोग भी बड़े हैरान हुए और सारे रास्ते फिर मेरे आका का ही तस्करा रहा कि यार नौजवान है, जवानी तो दीवानी होती है। काफले वालों को जाकर सुनाया कि हमारे साथ आज ये माजरा हुआ। वो लोग भी बड़े हैरान हुए और सारे रास्ते फिर मेरे आका का ही तस्करा रहा कि यार नौजवान है, जवानी तो दीवानी होती है पैसे के पीछे, इसे जरा भी मोहब्बत नहीं है पैसे से। इतनी सारी रकम हमारी वापस दे गया। कमाल है। सारे रास्ते मेरे आका का तस्करा चलता रहा। अपने शहर में पहुंच गए। उस जगह जाकर भी लोगों को बताया। अठारह साल और बीत गए इस बात को। जब 18 साल बीत चुके तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, नबी तो मैंने तुझे उस वक्त बनाया था जब कुछ भी नहीं बनाया था। आज मैं कह रहा हूं कि आज तू नबूवत का ऐलान कर दे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सफा पे खड़े होकर ऐलान नबूवत फरमाया। उस वक्त एक काफिला, जब मेरे आका ऐलान नबूवत फरमा रहे थे, उस वक्त एक काफिला या उन्हीं दिनों एक काफिला, तिजारती काफिला उस मुल्क की तरफ जा रहा था जिसके बाशिंदे हुजूर अलैहिस्सलाम से 18 साल पहले कपड़ा खरीद कर गए थे और मेरे आका ने उनको पैसे वापस लौटाए थे। उन काफिले वालों ने सुन लिया। अब वो काफिला मुल्क दर मुल्क होता हुआ उस मुल्क में पहुंच गया और उसी शहर में पहुंच गया जिसके वो बासी थे, रहने वाले थे। और वहां का तरीक ये था कि जब कोई काफिला आता था तो लोग शहर के इकट्ठे हो जाते थे और उन्हें कहते थे, भाई अपने सौदेबाजी आप बाद में करेंगे, पहले हमें वहां के हालात बताएं। मक्का से आप आए हैं तो वहां के हालात बताएं, समाजी हालात कैसे हैं, सियासी हालात कैसे हैं, माशरती हालात कैसे हैं, करेंसी किस तरह है और दीगर हालात कैसे हैं, इक्तिसादी हालात कैसे हैं। तो ये सारी चीजें फिर वो जो उस काफिले का सरदार होता था वो खड़ा होकर वो सारा इंट्रोडक्शन करवाता था अपना। इस तरीके से दूसरे मुल्कों की और शहरों की खबरें पहुंचा करती थी। उस वक्त ना टीवी थे, ना रसाया, काफिला आया है भाई। काफिले वालों की वही डिमांड, रिवायत थी एक। और काफिले का सरदार खड़ा हो गया और उसने कहा कि भाई बाकी सब चीजें तो उसी तरह है जिस तरह आपने बाकी काफिले वालों से सुनी होंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक नई खबर सुनाना चाहता हूं जो तुमने नहीं सुनी होगी। शहर वालों को, वो जो मजमा था उसको खिताब कर रहा है सौदागर का, जो सरदार था उस काफिले का सौदागर। और उसी मजमे में वो 4-5 आदमी जो आका अलैहिस्सलाम से 18 साल पहले कपड़ा खरीद कर आए थे, वो भी एक कोने में बैठे। अब वो इंट्रोडक्शन करवा रहा है खड़ा होकर और कह रहा है कि बाकी सारी चीजें तो उसी तरह हैं, लेकिन एक खबर मैं तुम्हें नहीं देना चाहता हूं और वो ये है कि मक्का में एक शख्स है, उसका नाम मोहम्मद है, उसने नबी होने का दावा किया है। ये नई खबर है, लेटेस्ट खबर है। अब जब नाम आया मोहम्मद तो वो जो 4-5 आदमी जो हुजूर अलैहिस्सलाम से कपड़ा खरीद कर आए थे 18 साल पहले, उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा कि ये नाम तो सुना हुआ लगता है। दूसरे ने कहा हां मुझे भी ये नाम सुना हुआ लगता है। तीसरे से पूछा, तीसरे ने कहा कि ये नाम उस लड़के का था जिससे हमने 18 साल पहले कपड़ा खरीदा था मक्का से और फिर हमने ज्यादा पैसे दे दिए थे और वो लड़का हमें वो पैसे लौटाने के लिए आया था। हमने उससे नाम पूछा था
उसने अपना नाम मोहम्मद बताया था। अब ये नाम उस वक्त से पहले किसी का नहीं होता था, हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले किसी का नहीं था। तो तीसरे शख्स ने उनको कहा कि उसका नाम मोहम्मद था। अब उनमें से एक शख्स खड़ा हो गया, वो जो 4-5 आदमी थे जो कपड़ा खरीद कर आए थे। उन्होंने सौदागर से सवाल किया कि ऐ सौदागर, ये बता कि ये जो तू कह रहा है कि मोहम्मद नामी शख्स ने ऐलान नबूवत किया है, ये बता कि ये जिसका नाम मोहम्मद है, ये वही लड़का तो नहीं जिसकी मक्के में 18 साल पहले कपड़े की दुकान हुआ करती थी? उस सौदागर ने कहा, हां, ये बिल्कुल वही लड़का है, इसकी 18 साल पहले मक्के में कपड़े की दुकान हुआ करती थी। करने के लिए उसने दूसरा सवाल किया सौदागर से कि क्या ये अब्दुल्ला का बेटा है? सौदागर ने कहा, चूंकि सौदागर मक्का का ही रहने वाला था, सौदागर ने कहा, हां, ये अब्दुल्ला का बेटा है। उन लोगों ने तीसरा सवाल किया अपनी तशफ़ी के लिए कि क्या ये लड़का अब्दुल मुत्तलिब जो कुरैश मक्का का सरदार था उसका पोता है? सौदागर ने कहा, हां, ये उसका पोता है। बस वो जंप लगाकर, वो 4-5 आदमी जो थे, जो 18 साल पहले हुजूर से कपड़ा लेकर आए थे, जंप लगाकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, लोगों सुन लो, भरे मजमे में कि लोगों सुन लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जान है, ये लड़का मोहम्मद अगर वही है जिसे हम जानते हैं, और ये अब्दुल्ला का बेटा और अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, तो हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि ये अल्लाह का सच्चा रसूल और नबी है, क्योंकि हमने इसे जवानी में देखा है। ये हमें अच्छी खासी रकम हम इसको छोड़कर आए थे, देकर आए थे, भूल आए थे इसके पास, ये हमें वापस देने के लिए आया था। इसे जरा भी पैसे से मोहब्बत नहीं है, ये किसी पैसे और लालच की वजह से नबी नहीं बन रहा, रसूल नहीं बन रहा। ये अल्लाह का सच्चा रसूल है। हमने इसके किरदार को उस वक्त आजमाया था जब इसकी उम्र 18 बरस थी या 22 बरस थी। अब सोचने की बात यह है कि वहां जो वो कसम खाकर जमानत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह अल्लाह का सच्चा रसूल है, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां कोई सफीर रवाना किए थे? नहीं, कि जाओ कोई राह हमवार करो, जाओ कोई इस्लाम का इंट्रोडक्शन करवाओ, जाओ कोई मेरा इंट्रोडक्शन करवाओ। नहीं, हुजूर ने कोई सफीर रवाना नहीं किए थे। हां, एक सफीर रवाना किया था, आज से, उस वक्त से 18 साल पहले, अपने किरदार की सूरत में अपना किरदार दिखाया था। वो एक सफीर बनाकर, अपने किरदार को सफीर बनाकर उनकी तरफ भेजा था। आज वो किरदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोल रहा है, बनाकर, अपने किरदार को सफीर बनाकर उनकी तरफ भेजा था। आज वो किरदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोल रहा है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि नौजवानों, आज वक्त है, जिस तरह आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किरदार सफीर बनाकर दूसरे मुल्कों में भेजा कि लोग हुजूर की कसम देने के लिए तैयार हो गए। ए नौजवानों, बड़े भी होंगे, बुढ़ापा भी आएगा, जवानियां भी गुजरेंगी, एजड भी हो जाएंगे, लेकिन जो आज का किरदार है, खुदा की इज्जत की कसम, मरते दम तक काम आएगा, मरते दम तक काम आएगा। और कोई शख्स खड़ा होकर कह देगा कि तुम इस नौजवान के मुतालिक बात करते हो। हमने तो इस नौजवान को जवानी के दौर में भी पाक दामन देखा है, हमने इस नौजवान को जवानी के दौर में भी पाक दामन देखा है। तुम आज इसके ऊपर तोहमत लगाते हो। आपकी जवानी का दौर उस वक्त गवाही दे रहा होगा, उस वक्त गवाही देगा। वहां भी एक मंडी लगेगी,
اور سب کے اعمال وہاں رکھے ہوں گے، اور وہاں خریدار میرا مالک ہوگا، اور اس جگہ جس طرح منڈی میں ریٹ لگتا ہے، اس جگہ عبادتیں سب کی ہوں گی، آنسو ہوں گے، سجدے ہوں گے، نوافل ہوں گے، سب کے ہوں گے، بوڑھوں کے بھی ہوں گے، جوانوں کے بھی ہوں گے، عورتوں کے بھی ہوں گے، بچوں کے بھی ہوں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ ریٹ جس کے آنسوؤں کا، جس کے نوافل کا، جس کی عبادات کا، جس کی تسبیحات کا، جس کے وظائف کا، جس کے سجود کا، جس کے آنسوؤں کا ریٹ لگے گا سب سے زیادہ، وہ جوانی کے دور کے آنسو ہوں گے، وہ جوانی کے دور کی عبادت ہوگی جس کا سب سے زیادہ بہترین ریٹ لگے گا۔ اے جوانوں، پھر بھی اس آس پر کہ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر کوئی اور کام تو رہے گا نہیں، عبادت کر لیں گے۔ اس وقت آپ کیسے عبادت کر لیں گے؟ اس وقت تو جوڑ جواب دے جائیں گے چاند۔ آپ کرنا بھی چاہیں گے تو جسم جواب دے جائے گا، جسم آپ کو نہیں کرنے دے گا، اعضاء نہیں کرنے دیں گے۔ بڑھاپا اس قدر آپ کو کمزور کر دے گا کہ جو آج جوانی میں کھیل کود میں مصروف ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ عبادت کا وقت بڑا دیر پڑا ہے، کوئی بات نہیں، کر لیں گے، بڑھاپا آئے گا عبادت کر لیں گے۔ کیسے کر لیں گے؟ بڑھاپا تو نہیں کرنے دے گا، اس وقت تو اتنی سکت ہی نہیں رہے گی۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا، اور کیا پتا کوئی بڑھاپے تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں۔ لہذا دیر نہ کریں، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں۔ آپ کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، اسے غنیمت سمجھیں۔ اور پھر اللہ کے حضور تو جوانی کی توبہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جب کوئی شخص جوانی کی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اگلوں اور پچھلوں کو بخش دیتا ہے۔ جب کوئی شخص جوانی میں توبہ کرتا ہے، میں دوستوں سے عرض کروں گا، نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ خدا را اس فقیر کی بات پر لبیک کرتے ہوئے بس کریں، اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، معافی مانگیں اپنے کردہ اور نہ کردہ گناہوں